नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा सहाय को आपण स्वागत। आज आम नवम श्रेणी प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी प्रश्नावली आलोचना करवा। वर्तमान देखि नवा प्रश्न कौन अच्छी। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नोत्तर रे एक नंबर रे अच्छी निम्नलिखित उक्ति मध्यरु ठीक उक्ति को बाछि लेख। क नंबर रे अच्छी उत्कल जननी हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कह जायछि। एही उक्तिटी ठीक हेबो। ख नंबर रे अच्छी नील वनभूमि उत्कल जननी देहरे शोभा पाउछि। ए उक्तिटी मध्य ठीक अछि। ग नंबर रे अच्छी सुंदर पक्षी मानक कलरवरे मुखरित हुए परिवेश। ए उक्तिटी मध्य ठीक अछि। घ नंबर अच्छी ओडिशा माँ सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभिता। ए उक्तिटी भूल। रे अच्छी उत्कल जननी चक्षु ज्ञान विज्ञानर आलोक आलोकित। उक्तिटी ठीक अछि। च नंबर रे पशु मानक रक्त चर्चित होइछि उत्कल जननीकर पाद। ए उक्तिटी भूल हब। छ नंबर रे पवित्र स्थान मानकरे परिपूर्ण होइछि उत्कल प्रदेश। ए उक्तिटी ठीक अछि। 2 नंबर रे बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्यस्थान पूरण कर। कृतवर उटज तालतमाଳ मुखरित और तीर्थचय। तेणु प्रथम वाक्य अच्छी क नंबर रे कल कल डैश चारु विहंगे। आमे पद्य पढ़ीचु वंदे उत्कल जननी कल कल मुखरित चारु विहंगे। ख नंबर रे अच्छी डैश सुशोभित तीरा। तो उत्तर हेबो ताल तमाଳ सुशोभित तीरा। ग नंबर रे अच्छी जोगी ऋषिगण डैश पवित्रा। उत्तर हेबो जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा। घ नंबर रे अच्छी पुण्य डैश पूर्ण प्रदेशा। पुण्य तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा। व नंबर रे अच्छी विश्वभूमंडल डैश स्नेहा। विश्वभूमंडल कृतवर स्नेहा। 3 नंबर रे अच्छी निम्नलिखित शब्द मानक व्यवहार करी गोटे गोटे सार्थक वाक्य गठन कर। शब्द गुड़िक होछि पयोधि जननी नील जोगी पुण्य शोणित मंदिर। पयोधिर अर्थ होछि सागर। तो पयोधि नहीं वाक्य गठन कले एठी गोटे वाक्य अछि पयोधि जलरे भगवान मीन अवतार रे जन्म ग्रहण करथिले। तापरे जननी जननी अर्थ माँ आमे जानिचु। जननीर आशीर्वाद संतान को उच्चतम सोपान रे पहुंचाई देइथाय। किंबा जननी और जन्मभूमिर टेक रखिबा आमर कर्तव्य। तापर शब्द होछि नील। नील होछि रंग विशेष। वाक्य गठन कले हब समुद्रर नील जल राशि रे नौकाटी भासी चलीछि। तापर शब्द होछि जोगी। जोगीर अर्थ होछि सन्यासी। वाक्य गठन कले हेब भारत वर्ष को जोगी ऋषि मानकर देश भाव अभिहित करा जायथाय। तापर शब्द होछि पुण्य। पुरी धाम को पुण्य धाम बोली कहा जाय। शोणितर अर्थ होछि रक्त। शोणित नहीं वाक्य गठन कले हेब भीमसेन दुशासनर शोणित द्रौपदी केश बांधिथिले। मंदिर मंदिर को नहीं वाक्य गठन कले हेब कोणार्क मंदिरर कारुकार्य अतीव मनोरम। 4 नंबर प्रश्न होछि निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीतार्थबोधक शब्द लेख। तो यही शब्दर विपरीत अर्थ कहूथुबा शब्द गुड़िक लेखिबा। शब्द होछि पवित्र सुशोभित सुंदर स्नेह सुनंदन पुण्य। तो एठारे पवित्रर विपरीत हब अपवित्र। सुशोभितर विपरीत अशोभित। सुंदरर विपरीत असुंदर। स्नेहर विपरीत होछि घृणा। सुनंदनर विपरीत होछि कुनंदन। पुण्यर विपरीत होछि पाप। 5 नंबर प्रश्न होछि एपट सेपट होई लेखा जायथिबा अक्षर गुड़िको सजाई अर्थपूर्ण शब्द गठन कर। शब्द अछि विश्वसूत माताल तल मंडभूषलपी। एटा पिला माने अकीर्तिन्यानी हब रसुरब। तो एतिकी शब्द को ठीक भाव में सजाई लेखिले हब विश्वसूतर सुशोभित माताल तलर तालतमाଳ मंडभूषलबीर विश्वभूमंडल अकीर्तिन्यानीर कीर्ति अनिंद्या रसुरबर सुरबर। तापरे 6 नंबर अछि निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर 4 अर्थ सूचित होइछि तहिरु ठीक उत्तरटी बाछ। चारु हासमयी। चारु हासमयीर अर्थ या मध्यरु केउटी जହାର हस सुंदर। तापर शब्द अछि ख नंबर रे तटिनी। तटिनीर अर्थ एठी 4टी देइछि समुद्र बिल नदी तोटा। तो तटिनीर अर्थ अछि नदी। तापर ग नंबर प्रश्न अछि भूधर। भू
ଧର। ଭୂ କୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ପୃଥିବୀ ଦେଇଛି ପର୍ବତ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଭୂଗୋଳ। ତ ଭୂତଳର ଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ଘ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଉଟଜ। ଉଟଜ ମାନେ ହେଉଛି ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ। ଅପସନ୍ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆଟି ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଅଛି ଅରି। ଅରିର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅରମା, ଅରଣା, ଶତ୍ରୁ, ରୋଷ। ତେଣୁ ଅରିର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ଚ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବିହଙ୍ଗ। ବିହଙ୍ଗର ଠିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହ ସମାସର ନାମ ଲେଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରବର, ପୟୋଧି, ଅନିନ୍ଦ୍ୟା, ଭୂଧର, ଶୋଣିତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସମାସ ଲେଖିବା। ସୁରବରର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର। ବର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସୁରବର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। এই ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ଏହି ସମାସଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏହି ସମାସଟି କେଉଁ ସମାସରେ ଯିବ? ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୟୋଧି। ପୟୋଧି ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସାଗର। ତ ଏଠାରେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପୟୋଧକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ। ପୟୋଧ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛି ତାକୁ ସାଗର କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠି ହବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା। ଅନିନ୍ଦ୍ୟାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ହବ ନ ନିନ୍ଦ୍ୟା, ନୁହେଁ ନିନ୍ଦ୍ୟା, ମାନେ ଯିଏ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ନୁହେଁ ଅଛି ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ଏଠି ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ହବ। ଏଠି ନଞ୍ଚ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ମିଷ୍ଟେକରେ, ଏଟା ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଭୂଧର ଭୂକୁ ଧାରଣ କରେ ଯେ। ତେଣୁ ଏଠି ଧାରଣ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି, ଯୋଉଠି କ୍ରିୟା ଥିବ ସେଠି ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେବ। ତାପରେ ଅଛି ଶୋଣିତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଶୋଣିତ ହେଉଛି ରକ୍ତ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏଠି ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ରେ ଦ୍ୱାରା ଥିଲେ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। କ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜନନୀ, ମା, ଭଗିନୀ, ବୋଉ, ମାତା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜନନୀ, ମା, ବୋଉ ଆଉ ମାତା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବୁଝଉଛି ମା। ଭଗିନୀ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ତେଣୁ ଭଗିନୀ ହେଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଖ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଘନ, ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ। ତେଣୁ ଆମେ ବନ, ଅରଣ୍ୟ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଘନ ହେଉଛି ବହଳିଆ, ତେଣୁ ଘନ ହେଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ହେବ। ଗରେ ଅଛି ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ, ଦୟାଳୁ, ମୁନି। ତ ଯୋଗୀ, ଋଷି, ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ମୁନି ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୟାଳୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୟାଳୁ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୟାଳୁ ହେଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ। ଘ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ, ଶିକର, ଅନିଳ। ତ ପବନ, ବାୟୁ, ମରୁତ ଆଉ ଅନିଳ ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଶିକର ହେଉଛି ଜଳକଣା, ଯୋଉଟାକି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ହେବ। ମୋର ଅଛି ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ବାରିଧ, ପର୍ବତ, ଅଚଳ। ଭୂଧର, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଆଉ ଅଚଳ ଏଇ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ବାରିଧ ହେଉଛି ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପୁତ ପରେ ଦୀର୍ଘ ପୁତ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପରେ ହର୍ଷ ପୁତ ହେଉଛି ପୁତ୍ର, ପୁଅ, ସନ୍ତାନ। ଶାଳୀ ଳରେ ହର୍ଷଇ ହେଉଛି ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ। ଶାଳୀ ଳରେ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଧନ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ସଜ ହେଉଛି କାରିଗରଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ତଟକା। ସାଜ ହେଉଛି ବେଶ, ଅଳଙ୍କାର। ତାପରେ ଚାରୁ। ଚାରୁ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ମନୋରମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚରୁ, ଯୋଉଟା ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ। 10 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପୟୋଧି, ଶୁଭ୍ର, ଋଷି, ବିହଙ୍ଗ, ତରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ପୟୋଧିର ହେବ ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ପାରାବାର। ଶୁଭ୍ରର ହେବ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ। ଋଷିର ହେବ ମୁନି, ତାପସ। ବିହଙ୍ଗର ହେବ ପକ୍ଷୀ, ଖଗ, ଚଢ଼େଇ। ତରଙ୍ଗର ହେବ ଢେଉ, ଉର୍ମି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି
ଚିରଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଚିରଭାସମୟୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 12 ନମ୍ବରରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାଗରର ପବିତ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦେଉଛି। 13 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ଅଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ତାଳ ତମାଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ। 15 ନମ୍ବର ଅଛି ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। 16 ନମ୍ବର ଅଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳାରେ ଶୋଭିତ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଉତ୍ତର ହେବ ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହାର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଅଛି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ? ଉତ୍ତର ହେବ ମହାନ କବି ଓ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦନୀୟ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କ୍ଷେତ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳର କ୍ଷେତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନରେ ସୁଶୋଭିତ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ବହୁ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ଗୃହ ଶୋଭା ପାଉଛି। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ମାତାର କବି ଓ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭୁବନ ବିଦିତ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁମାନଙ୍କ କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧୁର କଳରବରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଛି। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତିରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ। 28 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାତାର ବନ୍ଦନ କରିବା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ତଟସ୍ଥ ଉତ୍କଳ ସୁଷମାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଜଳଧାରାରେ ଶରୀର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ତଟଦେଶ ସୁଶୋଭିତ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଯାହାର ଶୁଭ୍ର ପବିତ୍ର ତଟିନୀ କୂଳରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ସମୀର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେଇ ଜନନୀ ସେଇ ଉତ୍କଳ ମାତା ଆମର ବନ୍ଦନୀୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ମାତା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମର ବନ୍ଦନୀୟ ତାର ସମୁଦ୍ର ତଟର ଅପରୂପ ଶୋଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ବିମୋହିତ କରେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ି ରଖ ପଢ଼ିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବହୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଜନ୍ମଲାଭ କରି ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ରଖିନିଅ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା
ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଧନ୍ୟୋ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସେଠାରେ ମହାନ କବି ଆଉ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କିପରି ବନ୍ଦନୀୟ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତ ଏଠାରେ କବି କିପରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବନ୍ଦନାରେ ତାଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ଦେଶପ୍ରେମ ଦେଶଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କିପରି ପରିପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଏକୁ ପଢ଼ି ରଖ ଆଉ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇନିଅ। ବତିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟ? ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏକ ସାର୍ଥକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଭାବେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଚାର କର। ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।